تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم، تیرے بے دام کے بندی ہیں ہزاران عرب۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قاہر سلطنت و عالمگیر حکومت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سلطنت کا رعب اور آپ کی حکومت کا دبدبہ عالمگیر پیمانے پر اس طرح مسلط ہے کہ عجم یعنی ملک عرب کے سوا تمام ملک کے رؤساء اور بادشاہ آپ کے دربار کے بے دام یعنی بے قیمت کے بندے یعنی غلام ہیں، اور ملک عرب کے ہزاروں سورما رؤساء اور بادشاہ اور بہادر آپ کے در کے بے دام یعنی بے جال کے بندے یعنی قیدی ہیں۔ حضرت رضا نے رئیسان عجم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے دام غلام کہا ہے۔ بے دام کا غلام یعنی مفت کا غلام۔ شاہ حبشہ نجاشی، جس کا نام اسمہ بن الحراحت تھا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق و دیوانہ ہو گیا، اور وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا اور اسلام لایا۔ کلمہ شہادت اپنی زبان پر جاری کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو خود چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف حضوری سے بہرہ مند ہوتا۔ اس نے بارگاہ رسالت میں اپنے بیٹے ارحی بن اسمح کو اس مفہوم کا خط دے کر بھیجا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے راست گو رسول ہیں، اور گزشتہ نبیوں نے اور پچھلی کتابوں نے آپ کی تصدیق کی ہے۔ میں آپ کے چچا کے صاحبزادے کے واسطے سے آپ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ وہ الحمدللہ والحمدللہ رب العالمین، میں آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے ارحی بن اسمح کو حاضر کرتا ہوں۔ اے خدا کے رسول، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ حق و صدق ہے۔ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ 9 ہجری میں شاہ حبشہ نجاشی کی رحلت ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جس دن نجاشی بادشاہ نے وفات پائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام حضرت جابر سے فرمایا کہ آج تمہارے بھائی مرد سحل اسمح نے وفات پائی، اٹھو اور نماز جنازہ پڑھو اور اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ اس کے بعد ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز جنازہ ادا کی۔ احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں۔ نجاشی بادشاہ کی نعش اگرچہ ملک حبشہ میں تھی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ غائب نہیں تھی، بلکہ آپ اپنے عاشق کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ بخاری شریف کے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نجاشی کی نعش کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے کر آئے تھے۔ علامہ واقدی اپنی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نجاشی کا جنازہ پیش نظر کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے ملاحظہ فرما کر نماز پڑھی، اور مقتدیوں یعنی جماعت والوں کے لیے جنازہ دیکھنا شرط نہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی کی قبر سے ہمیشہ نور کی شعاعیں نکلتی دیکھی گئیں۔ ہرقل شاہ روم کے اسلام لانے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ اپنی قوم کے ڈر کی وجہ سے اپنا اسلام لانا ظاہر نہ کرتا تھا، بلکہ خفیہ طور پر ایمان لایا تھا۔ تاہم شاہ روم ہرقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ تھا، اور اس نے حضور کی تعظیم و توقیر بجا لانے میں کمال عقیدت کا اظہار کیا تھا۔ کسریٰ شاہ فارس، جس کا نام پرویز بن ہرمز بن نوشیروان تھا، جب اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی مبارک خط پہنچا تو اسے گستاخانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے مکتوب گرامی کو پارا پارا کر دیا۔ بعد اس نے اپنے یمن کے حاکم بازان کو حکم نامہ لکھا کہ ایسا سنا گیا ہے کہ ایک شخص ملک عرب حجاز میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لہٰذا لازم ہے کہ 2 بھروسہ مند شخص کو اپنے بھی طرف بھیجو تاکہ انہیں گرفتار کر کے باندھ کر میرے سامنے لے آئیں۔ پرویز کی طرف سے یہ حکم سنتے ہی حاکم یمن بازان نے باتویہ اور خرخرا نام کے 2 شخصوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ باتویہ اور خرخرا حضور
की खिदमत में हम मदीना आए, हजूर को सूरत हाल से आगाह किया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों कासियों से फरमाया कि बाज़ान को खबर कर दो कि मेरे परवरदिगार ने तेरे परवरदिगार कसरा को कत्ल कर दिया है। 7 घंटा पहले रात का वक़्त था कि परवेज को उसके बेटे शेरिया ने उसका पेट चाक करके हलाक कर दिया। ये 10 जमादिल आखिर 7 हिजरी की रात थी। ये दोनों कासिद मदीना शरीफ से रवाना होकर यमन पहुंचे और हाकिम यमन बाज़ान को इस बात की खबर दी। इसी दौरान परवेज के बेटे शेरोया का खत बाज़ान को पहुंचा, जिसका मजमून ये था कि कसरा फारस बड़े बड़े लोगों और आयानी सल्तनत को बगैर जुर्मों शान के मार डालता था और मुमलिक की जमात अजीमा के दरमियान तफरका अंदाजी करता रहता था। इस बना पर मैंने उसे कत्ल कर दिया है। जब हाकिम बाज़ान ने यह खत पढ़ा तो कहा कि बेशक हजूर नबी मुरसल और रसूल सादिक हैं। वो इस्लाम में दाखिल हुआ और अहले यमन के बहुत लोग मुसलमान हो गए। मकूकस चाहे मिस्र और इस्कंदरिया हालांकि ईमान न लाया, लेकिन उसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का बहुत ही अदब व इकराम किया और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बहुत से तोहफ़े भेजे। हजूर के लिए 1000 मिस्काल सोना, नबहान का शहद, एक दलदल हजूर की सवारी के लिए, एक दराज गोश और 4 कनीज़ें भेजी थी। उन 4 कनीज़ों में हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा मारिया क़ब्तिया थी जो ईमान लाई और उन्हें हुज़ूर की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ, जिनके बत्न अथर से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम तवल्लद हुए थे। दूसरी कनीज़ बहन उनकी शेरी थी, वो भी ईमान लाई और हजूर ने उनको हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ौजियत में दे दिया और उनके से हजरत अब्दुर्रहमान बिन हसन पैदा हुए। दलदल को हजूर ने अपने तसर्रुफ में रखा और ये दलदल एक सफेद ऊंट था जो हजूर के बाद हजरत अली और हजरत अली के बाद हजरत इमाम हसन की सवारी के काम में आता था। दराज गोश के जिसका नाम अफीर या याफूर था, उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी सवारी फरमाते थे। इस दराज गोश हजूर से इतनी मोहब्बत थी कि हजूर के पर्दा फरमाने के बाद उसने हजूर के गम फिराक में एक कुएं में डूब कर अपनी जान दे दी। वाली अमान फरूत बिन अमर अल हदामी ईमान लाया और बहुत से तोहफ़े खिदमत अक़दस में अरसाल किए। उनके इस्लाम लाने की इत्तला कैसर को मिली तो उसने फरूत बिन अमर को ओहदे से माज़ूल कर दिया और कैद में डाल दिया, लेकिन हज़रत फरूत इस्लाम पर इस सख्ती से कारबंद रहे कि ज़िंदाए जेल ही में इनका इंतकाल हुआ। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ज़माने जहलियत में अपनी वालिदा के साथ नहाल जा रहे थे। रास्ता में बनु कैस ने उस काफिले को लूटा और हज़रत ज़ैद को गुलाम बनाकर मक्का के बाजार में फरोख्त कर दिया। हकीम बिन हिज़ाम ने हज़रत ज़ैद को अपनी फूफी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए खरीदा। जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ तो हज़रत खदीजा ने हज़रत ज़ैद को हज़ूर की खिदमत में बतौर हदिया पेश किया और हज़रत ज़ैद तब से हज़ूर की खिदमत अक़दस में रहने लगे। उधर हज़रत ज़ैद की वालिद को हज़रत ज़ैद की फिराक का बहुत सदमा था। वो अपने बेटे की फिराक में रोते थे और अशआर कहा करते थे। उनके यह भी मालूम था कि हज़रत ज़ैद जिंदा है या इंतकाल कर गए हैं, ये मालूम न था, और अगर जिंदा है तो कहाँ है ये भी मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी वो हज़रत ज़ैद को मुसलसल तलाश करते रहे। बहरहाल उनका हज़रत ज़ैद मक्का मुअज़्ज़मा में है तो हज़रत ज़ैद के वालिद और चचा फदिया की रकम लेकर आप उनको गुलामी से छुड़ाने की खातिर मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे। वहां जाकर हज़रत ज़ैद का पता मालूम किया और हज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। बस इतनी सी बात है। अर्ज किया हजूर बस यही अर्ज है। आपने फरमाया अगर वो तुम्हारा साथ आना चाहे तो बगैर फदिया ही वो तुम्हारी नजर है। हजरत ज़ैद बुलाए गए। हजूर ने फरमाया ज़ैद क्या तुम उनको पहचानते हो? हजरत ने कहा जी हाँ पहचानता हूँ, ये मेरे वालिद और ये मेरे चचा है। हजूर ने फरमाया तुम्हें इख्तियार है, अगर मेरे पास रहना चाहते हो तो मेरे पास रहो, अगर इनके साथ जाना चाहते हो तो इनके साथ चले जाओ। हजरत ने कहा अर्ज किया हजूर मैं आपके मुकाबले में भला किसी को पसंद कैसे कर सकता हूँ, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। हज़रत के वालिद ने कहा ए बेटे गुलामी को आज़ादी पर तरजीह देते हो? हज़रत ज़ैद ने कहा हाँ मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी बात देखी है कि जिसके मुकाबले में किसी चीज को पसंद नहीं करता। हजूर ने जब यह जवाब सुना तो हज़रत ज़ैद को गोद में ले लिया और फरमाया कि मैं इसको अपना बेटा बना लिया। हज़रत ज़ैद के वालिद और चचा भी ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए और चले गए। ताज्जुब की बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी ही जिनका मकसद हयात था और जिन्होंने हजूर से इज़ार सानी की कोई कसर बाकी न रखी, ऐसे सख्त कट्टर दुश्मन भी हजूर के गर्विदा हो गए।